সাধু সাধু সাধু। শুভ সন্ধ্যা। আজ 4 মে 2026, রোজ সোমবার। ITSS এর মূল কথা সদ্ধর্মের আলোয় থাকবো আলোকিত। নমো তাস্সা ভগবতু আরাতু সাম্মা সাম্বুদ্দাস্সা। নমো তাস্সা ভগবতু আরাতু সাম্মা সাম্বুদ্দাস্সা। নমো তাস্সা ভগবতু আরাতু সাম্মা সাম্বুদ্দাস্সা। দেবমানব পূজ্য জগৎগুরু মহাজ্ঞানী তথাগত সম্যক সম্বুদ্ধকে বন্দনা জানাই। বন্দনা জানাই ভারতের ষষ্ঠ সংঘরাজ ITSS পেজের আশীর্বাদক শ্রদ্ধেয় ভদন্ত দিকপাল মাহাথেরো বান্তেকে। বন্দনা জানাই ITSS পেজের সাথে সংযুক্ত সকল পরম পূজনীয় ভিক্ষু সংঘ ও শ্রমণ সংঘদেরকে। আজকে শ্রদ্ধেয় ভদন্ত শুদ্ধানন্দ মাহাথেরো ভান্তের ধর্মদেশনা শ্রবণ করার জন্য যারা জুমে সংযুক্ত হয়েছেন, আপনাদের সকলের প্রতি রইল শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। আমাদের মিটিং আইডি 884571573335, পাসকোড 788256। এখন মঙ্গলাচরণ পূজনীয় আশীর্বাদক ভান্তের মাধ্যমে ভারতের ইনসাইট মেডিটেশন সেন্টারের শ্রমণ সংঘগণ এখন মঙ্গলাচরণে অংশ নেবেন। আমি শ্রমণ সংঘগণকে বন্দনা জ্ঞাপন করছি মঙ্গলাচরণে অংশ নেওয়ার জন্য। নমো তাস্সা ভগবতো সাম্মা সাম্বুদ্দাস্সা। নমো তাস্সা ভগবতো আরহতো সাম্মা সাম্বুদ্দাস্সা। নমো তাস্সা ভগবতো আরহতো সাম্মা সাম্বুদ্দাস্সা। দেবাং চিন্ত্য বুদ্ধা বুদ্ধ ধম্মা চিন্ত্য আদিত্য সুবসান্নানাং বিভাগমধ্যা চিন্ত্য। Yachan sacena sirena kandimeta balena chan Devidwana kando sabadu kavinatana. Yachan sacena sirena kandimeta balena chan Devidwana kando samabaya vinasana. Yachan sacena sirena kandimeta balena chan Devidwana kando sabaruga vinasana. Bhagavato sabamangala kando sabadevada Sabbaudana Bhavena Vidasate Vamandate Bhavado Sappamangala Rakanto Sabbadevatam Sabbaramana Bhavena Vidasate Vamandate Bhavado Sappamangala Rakanto Sabbadevatam Sabbarangana Bhavena Vidasate Vamandate সাধু সাধু সাধু। এখন পঞ্চশীল প্রার্থনা। মহান সংঘের নিকট পঞ্চশীল প্রার্থনা করছেন উপাসক কল্যাণ বড়ুয়া মহোদয়। আমি কল্যাণ বড়ুয়া মহোদয়কে মহান সংঘের নিকট পঞ্চশীল প্রার্থনা করার জন্য আহ্বান করছি। নমস্কার। বান্দেদেরকে বন্দনা, সবাইকে নমস্কার। আমি পঞ্চশীল প্রার্থনা শুরু করতেছি। বুদ্ধাং বন্দামি, ধম্মাং বন্দামি, সাংঘাং বন্দামি, আহাং বন্দামি সর্বদা। দোয়ামিনাম্পে বুদ্ধাং বন্দামি, ধম্মাং বন্দামি, সাংঘাং বন্দামি, আহাং বন্দামি সর্বদা। Tiyampe Buddhang Vandami, Dhammang Vandami, Sanghang Vandami, Ahang Vandami Sabhata. Okasha Vandami Bhanti Dharatina Katang Sabhang Aparadang Kamatu Me Bhanti Sangho. Dotiyampi Okasha Ahang Bhanti Vandami Bhanti Dharatina Katang Shabang Aparadang Kamatu Me Bhanti Sangho.
Tadiyampe okasha vandami vante dharate na katang sabang aparadang kamatu me vante sango okashayahang vante si sharana shaha pansho shilang dhammaya sami anugahang gatva silang deta me vante Dutiyampi okashayahang vante si sharana shaha ponsho shilang dhammaya sama anugahang gatva silang deta me vante Tatiyampi okashayahang vante si sharana shaha Ponsha shilang dhammaya sami anugahang gatva silang deta me vanti sadhu 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 এখন পঞ্চশীল প্রদান করছেন ভারতের ষষ্ঠ সংঘরাজ ITSS পেজের আশীর্বাদক পূজনীয় বড় ভান্তিকে বন্দনা জ্ঞাপন করছি। Yamahang badam tangbadeta. vanti Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato samma Buddhang saranang gacchami. Buddham saranam gacchami. Dhammang saranang gacchami. Dhammam saranam gacchami. gacchami Sanghang saranang gacchami. Shangham saranam gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Anga Tutiyampi buddham saranam gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi dhammam saranam gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Dutiyampi shangham saranam gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi buddham saranam gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi dhammam saranam gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi shangham saranam gacchami. Tisaranagamanaṃ sampurnam. Amabante. Pānātipātā veramani sikkhapadam samadhiyāmi. Panadipata veramani sikkhapadam samadhiyami. Ādinādāna veramani sikkhapadam samadhiyāmi. Adinādāna veramani sikkhapadam samadhiyāmi Kāmesu miccāchārā veramani sikkhapadam samadhiyāmi. Kāmesu miccāchārā veramani sikkhapadam samadhiyāmi Musāvādā veramani sikkhapadam samadhiyāmi. Musavada veramani sikkhapadam samadhiyami. Suramēraya majjapamadatthāna veramani sikkhapadam samadhiyāmi. Tura mere majjapamadattana veramani sikkhapadam samadhiyami. Sadhu sadhu imang tisaranena sadding panchasilang dhammang sadhukang surakitang katva pamadena silang sampadetha. Amabante. Silena sugating anti silena bhoga sampada silena nibbhuting anti tasma silang visuddhaye. Sadhu এখন ভাবনা 10 মিনিট ভাবনা পরিচালনা করবেন ITSS পেজের আশীর্বাদক পূজনীয় বড় ভান্তিকে বন্দনা জ্ঞাপন করছি। Sadharma prana upasaka upasika brinda
আপনারা শিলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। চলুন এখন আমরা 10 মিনিট আনাপানাসতি ভাবনার অভ্যাস করি। আমাদের উদ্দেশ্য আমাদের চিত্তের একাগ্রতা সাধন এবং চিত্তের পবিত্রতা সাধন। চিত্তের একাগ্রতা এবং পবিত্রতা ছাড়া নির্বাণের পথে অগ্রসর হওয়া যায় না। কি করে এই ভাবনা করতে হবে সেটা আমাদের জানা প্রয়োজন। প্রথমে চোখ বন্ধ রাখতে হবে, বাম হাতের উপরে ডান হাত রেখে সুখাসনে বসতে হবে, যে আসনে বেশিক্ষণ বসা যায়। কোমর, ঘাড়, মেরুদণ্ড সিধা করে বসতে হবে। এইবার নাসিকার অগ্রভাগে যেখানে শ্বাস প্রশ্বাসের ক্রিয়া অনুভূত হচ্ছে সেখানে মনটাকে স্থাপন করতে হবে। শ্বাস আসলে আসছে বলে জানা, শ্বাস গেলে গেছে বলে জানা। এটা হচ্ছে আমাদের কাজ। এই কাজ খুবই সতর্কতার সঙ্গে, সাবধানতার সঙ্গে করতে হবে। জন্মের পর থেকে এই শ্বাস প্রশ্বাসে ক্রিয়া চলছে, মৃত্যুর পূর্বক্ষণ পর্যন্ত চলতে থাকবে, কিন্তু আমরা কখনো এটাকে বিশেষভাবে দেখিনি। এখন আমরা এই শ্বাস প্রশ্বাসে ক্রিয়াকে বিশেষভাবে দেখব। শ্বাস আসলে আসছে বলে জানবো, শ্বাস গেলে গেছে বলে জানবো। ডান নাসিকা দিয়ে শ্বাস এলে ডান নাসিকা দিয়ে শ্বাস আসছে জানবো, ডান নাসিকা দিয়ে শ্বাস গেলে ডান নাসিকা দিয়ে শ্বাস যাচ্ছে জানবো। অনুরূপ ভাবে বাম নাসিকা দিয়ে শ্বাস এলে বাম নাসিকা দিয়ে শ্বাস আসছে জানবো, বাম নাসিকা দিয়ে শ্বাস গেলে বাম নাসিকা দিয়ে শ্বাস যাচ্ছে জানবো। উভয় নাসিকা দিয়ে শ্বাস এলে উভয় নাসিকা দিয়ে শ্বাস আসছে জানবো, উভয় নাসিকা দিয়ে শ্বাস গেলে উভয় নাসিকা দিয়ে শ্বাস যাচ্ছে জানবো। শ্বাস ছোট হয়ে এলে শ্বাস ছোট হয়ে আসছে জানবো, শ্বাস ছোট হয়ে গেলে শ্বাস ছোট হয়ে যাচ্ছে জানবো। অনুরূপ ভাবে শ্বাস বড় হয়ে এলে শ্বাস বড় হয়ে আসছে জানবো, শ্বাস বড় হয়ে গেলে শ্বাস বড় হয়ে যাচ্ছে জানবো। যখন যেভাবে শ্বাস আসছে আর যখন যেভাবে শ্বাস যাচ্ছে ঠিক সেই ভাবেই জানতে হবে। নিজের অজান্তে একটি শ্বাসও যেন ভিতরে প্রবেশ করতে না পারে। অনুরূপ ভাবে নিজের অজান্তে একটি শ্বাসও যেন বেরিয়ে যেতে না পারে। প্রত্যেকটি শ্বাস প্রশ্বাস জেনে জেনে নিতে হবে এবং জেনে জেনে ছাড়তে হবে। মনের স্বভাব বড়ই চঞ্চল, বড়ই চপল, এক জায়গায় থাকতে চায় না। কখনো অতীতের দিকে আবার কখনো ভবিষ্যতের পরিকল্পনা। খুব শান্তভাবে জানতে হবে মনটাকে তো একটা কাজ দিয়েছিলাম, সেই কাজে তো নেই। সেটা জানার সঙ্গে সঙ্গে মন আবার তার নিজের কাজে চলে আসবে। এইভাবে বারবার যেতে থাকবে খুব শান্ত মনে, জেনে তাকে মনটাকে নিয়ে আসতে হবে। ধীরে ধীরে মন কিছুটা শান্ত হতে থাকে। খুব সাবধান, খুব সজাগ, খুব সচেতন ভাবে এই কাজ করতে হবে।
মনের স্বভাব বড়ই চঞ্চল, বড়ই চপল। এই চঞ্চল চপল মনকে যারা শান্ত করতে পারে তারাই সাধক, তারাই ধ্যানী, তারাই জ্ঞান। খুব সাবধান, খুব সজাগ, খুব সচেতন ভাবে কাজ করতে হবে।
भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवतां सदा बुद्धानुभावेन सदा सत्ये भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवतां सर्वधर्मानुभावेन सदा सत्ये भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवतां सर्वसङ्गानुभावेन सदा सत्ये भवन्तु ते ते। साधु 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 साधु। साधु साधु বন্দনা জনীয় ভান্তে বন্দন সাধু, মঙ্গল হোক, মঙ্গল হোক। সবাই পূজনীয় ভালো থাকুন। আশীর্বাদক ভান্তে এতক্ষণ পর্যন্ত মঙ্গলাচরণ, পঞ্চশীল প্রদান এবং 10 মিনিট ভাবনা পরিচালনা করেছেন। পূজনীয় ভান্তের নিরোগ, দীর্ঘায়ু এবং সুস্বাস্থ্যতা কামনা করছি এআইটিএসএস পরিবারের পক্ষ থেকে। বন্দনা ভান্তে। সাধু সাধু ভান্তে বন্দনা। সাধু, মঙ্গল হোক, মঙ্গল হোক। ভালো আছেন তো? পুরা মানুষের ভালো। বানতে সাধু সাধু। ওনারা তো যাচ্ছেন আপনার ওইখানে, আপনাকে দেখতে বানতে। ও বাবা, আশীর্বাদ ও ভান থেকে বন্দনা। সাধু, মঙ্গল হোক, মঙ্গল হোক। আমি তো ওই 17 তারিখ থেকে অনুপস্থিত থাকবো। 17 তারিখে ত্রিপুরা যাব, সেখান থেকে আস্তে আস্তে তার পরের মাসে 7-8 তারিখ হয়ে যাবে। এ মাসে থাকবেন না বানতে? এই মাসের 17 তারিখের টিকিট। ও মানে এ মাসের লাস্টের দিকে কি থাকবেন না বানতে? না, আচ্ছা, ওই 27 তারিখে জানি কোথায় জানি থাকার কথা ছিল, ওই জ্ঞানা লঙ্কার বান্তর ওইখানে। কিন্তু ওখানে থাকতে পারবো না। আচ্ছা আচ্ছা বানতে। আগামী মাসের কয় তারিখে আসবেন বানতে? ওই 6-7 তারিখে। আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে বানতে, অসুবিধা নাই বানতে, ঠিক আছে বানতে। আগামী আচ্ছা মাস 7 তারিখে। বানতে তাহলে ওই যে সমন্দরকে একটু বানতে একটু বলে দিলে বানতে, একটু মঙ্গলাচরণ করার জন্য। হ্যাঁ, সেটা আমি ত্রিপুরাতে করার চেষ্টা করব। আচ্ছা আচ্ছা বানতে, আচ্ছা বানতে, আচ্ছা বানতে। সাধু সাধু আচ্ছা সাধু সাধু সাধু। বানতে। বন্দনা বানতে। তাহলে ওনারা ওই আপডে আসার পরে যাবে আর কি বানতে। ঠিক আছে, তাই হোক। আচ্ছা বানতে, আচ্ছা বানতে, বন্দনা বানতে। জুনে আজকে জুনে জুনের দিকে দাদা মিলন দা, জুনে। পূজনীয় ভান্তেকে আবারও বন্দনা জানাচ্ছি। আজকে নির্ধারিত ভান্তে শ্রদ্ধেয় ভদন্ত শুদ্ধানন্দ মহাথের ভান্তের অনুপস্থিতিতে ভান্তে বিশেষ কাজে কিছুক্ষণ আগে আমার সাথে ফোনে কথা হয়েছে। এখন আসবেন আইটিএসএস পেজের ধর্ম বিষয়ক উপদেষ্টা শ্রদ্ধেয় ভদন্ত আশ্বিন বুদ্ধরক্ষিত স্থবির ভান্তে। পূজনীয় ভান্তে এক্ষুনি আমাদের জুমে এসে অংশগ্রহণ করবেন।
পূজনীয় ধর্মদেশক ভান্তে আমাদের মাঝে এসে উপস্থিত হয়েছেন। আসুন আমরা আজকের পূজনীয় ধর্মদেশক ভান্তেকে সাধুবাদের মাধ্যমে বরণ করে নিই। সাধু সাধু সাধু। সাধু সাধু। আন্তর্জাতিক ত্রিপিটক সদ্ধর্ম শিক্ষা ITSS জুম ভার্চুয়ালের মাধ্যমে এখন ধর্ম দেশনা দান করবেন ITSS পেজের ধর্ম বিষয়ক উপদেষ্টা শ্রদ্ধেয় ভদন্ত বৈজ্ঞানিক আশ্বিন বুদ্ধরকিত স্থবির ভান্তে এখন ঘরে যাইব বলে এখন অমূল্য না বড়ইবাগান পশ্চিম খুলশী মহানগর চট্টগ্রাম। একটু পূজনীয় ভান্তে অসুস্থ থাকার পরেও জুমে এসে অংশগ্রহণ করেছেন আমাদেরকে ধর্মদান করার মানুষে। আমি পূজনীয় ভান থেকে বন্দনাপূর্বক আহ্বান করছি আজকের ধর্মদেশনা দান অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করার জন্য। বন্দনা ভান্তে। মঙ্গল হোক, ভালো থাকেন। বান্তে বন্দনা। বান্তে কেমন আছেন? আছি, আপনারা ভালো আছেন? আছি, কোন রকমে আছি আছি বান্তে। আপনি আপনার খবর শুনে খুব খারাপ লাগতেছে, আপনার অসুস্থ শুনে। আচ্ছা, ঠিক আছে, এখন আমি করি, যেহেতু বলছি শুরু করি, কেমন? আমার কথা শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ বান্তে, শোনা স্পষ্ট। শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ বান্তে, শোনা শোনা যাচ্ছে। আচ্ছা, ঠিক আছে। সোজা হানো। নমো তাস্সা ভগবতু সাম্মা বুদ্ধাস্সা। নমো তাস্সা ভগবতু সাম্মা সম্বুদ্ধাস্সা। নমো তাস্সা ভগবতু অরহতু সাম্মা সম্বুদ্ধাস্সা। ত্রিকালের শাস্ত্রা জগৎ গুরু মহাজ্ঞানী দুঃখ মুক্তির পথ প্রদর্শক দেব মানব পূজ্য ধর্মরাজ অরহত তথাগত সম্যক সম্বুদ্ধকে উন্নত শিরে বন্দনা জানাচ্ছি। TSS এর আমাদের জুমের মাধ্যমে যে সধর্ম প্রচার অনুষ্ঠান, এই অনুষ্ঠানে আমাদের ষষ্ঠ সংঘরাজ মহাতর উদ্দেশ্যে নত শিরে বন্দনা জানাচ্ছি। সংঘগণ উপস্থিত শ্রমণদের প্রতি স্নেহাশিস। ITS এর প্রতিষ্ঠাতা মিলন বড়ুয়া, উপদেষ্টা মন্ডলী, দেশি বিদেশি লিডারগণ উপস্থিত সহ ITS পরিবার উত্তর সবার প্রতি কৃতজ্ঞ জানাচ্ছি। আজকে করার জন্য আপনারা আহ্বান করেছেন। আছেন, আপনাদের উপস্থিতির জন্য ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। জন্মান্তরে সঞ্চিত পুণ্যরাশ সবার উদ্দেশ্যে পুণ্যের প্রভাবে সার্বিক যা মঙ্গল হোক এই প্রত্যাশা করছি। আপনারা সাধুবাদের সহিত অনুমোদন করুন। সাধু সাধু সাধু। পূজনীয় ভান্তে, আপনার ক্যামেরাটা একটু ডিসপ্লেটা সোজা করুন, একটু ব্যাকগ্রাউন্ড দেখা যাচ্ছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, এটার একটু
হ্যাঁ? ঠিক আছে এখন বানতে, এখন কেমন লাগে? এখন ঠিক আছে বানতে। ঠিক আছে। এখন ঠিক আছে? হ্যাঁ ঠিক আছে বানতে। ছবি দেখা যায়? এখন ছবি ডাউন, অফ। দাঁড়ান, একটু wait করেন। চলক চলক, মোবাইলের সমস্যা। এখন ঠিক আছে বানতে। হ্যাঁ, এখন ক্যামেরা ক্যামেরা অফ। এখন ঠিক আছে। এখন কি ঠিক আছে? ঠিক আছে বানতে, আরম্ভ করুন। এখানে হচ্ছে না। হ্যাঁ, বান্তর নেটওয়ার্কের সমস্যা। বানতে এবার ঠিক আছে বানতে, আপনার মাইকটা মিউট আছে বানতে। হ্যাঁ ঠিক ঠিক আছে। আছে তো? হ্যাঁ ঠিক আছে বানতে, এখন ঠিক আছে, 100%। এখন ঠিক আছে তো নাকি? 100% বানতে। আচ্ছা ঠিক আছে, ওকে। তাহলে এখন, হ্যাঁ, হ্যাঁ বানতে ঠিক আছে। এখন ঠিক আছে তো? হ্যাঁ, বানতে। হ্যাঁ ঠিক আছে, বলতেছি ঠিক আছে। ঠিক আছে তো? হ্যাঁ, হ্যাঁ বানতে ঠিক আছে। আপনারা আমার কথা শুনতেছেন? হ্যাঁ বানতে হ্যাঁ, শুনি শুনছি। শুনি। ওকে, আচ্ছা, ওকে। আজকের আলোচনার বিষয় হচ্ছে অবিদ্যা সম্পর্কে বলবো। অবিদ্যা, কারণ অবিদ্যা কারণেই আমাদের দুঃখ ভোগ করতে হয়। কারণ আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে তো দুঃখ থেকে মুক্তি। তো দুঃখ কেন ভোগ করি? অবিদ্যার কারণে। অবিদ্যার কারণে আমরা দুঃখ ভোগ করি। এই যে চক্র কার্যকারণ নীতি,
সেখানেও প্রথম স্টার্টিং হচ্ছে অবিদ্যা। অবিদ্যা থেকে সবকিছু শুরু হচ্ছে। সুতরাং আমাদের অবিদ্যাটা ভালো করে জানতে হবে। যদি আমরা দুঃখ থেকে মুক্তি পেতে চাই, মার্গফল লাভ করতে চাই, জন্ম রোধ করতে চাই, নির্বাণ যদি যেতে চাই, অবশ্যই আমাদের অবিদ্যা সম্পর্কে ভালো জ্ঞান থাকতে হবে। তো সুতরাং আজকে অবিদ্যা সম্পর্কে আলোচনা করব। অবিদ্যা, হ্যাঁ, অবিদ্যা বলতে কি বোঝায়? কার্যকারণ শৃঙ্খলায় অবিদ্যাকে মূল কারণ রূপে দেখানো হয়েছে। কোথায়? কার্যকারণীতে। যেমন অবিদ্যার কারণে সংস্কার, অবিদ্যার কারণে সংস্কার, সংস্কার কারণে বিজ্ঞান, বিজ্ঞানের কারণে নাম রূপ, নাম রূপে সনাতন, এইভাবে চলতে থাকে। স্টার্ট হচ্ছে, আদি হচ্ছে অবিদ্যা। কিন্তু অস্তিত্বের মূলে অবিদ্যা, শুধু অবিদ্যা থেকে জীবজগতের সৃষ্টিও নয়, এবং বিশ্ব প্রমাণ অবস্থা তার ক্রিয়া নয়। অবিদ্যা একটি অবস্থা মাত্র, অন্য আরেকটি অবস্থার কারণে হয়। এই মানে অবিদ্যাটা আমাদের এই যে জীব জগতে জন্মামিত সব কাল অবিদ্যার থেকে একবারে দায়ী নয়। এটা একটা অবস্থা মাত্র। হ্যাঁ, কিন্তু জগতের সবকিছু কারণ এবং ফল, কারণ এবং ফল, একটার কারণে একটা, একটার কারণে একটা, সেরকম বলা হচ্ছে। তো এইখানে এই অবিদ্যা একটি অবস্থার কারণে হয়। অবিদ্যার ধাতুগত অর্থ হচ্ছে কি? অবিদ্যার ধাতুগত অর্থ হচ্ছে অজ্ঞানতা বা না জানা। যেমন আমরা লেখাপড়া করি বিদ্যা, আর লেখাপড়া না করলে অবিদ্যা, সেরকম না। এখানে অবিদ্যা হচ্ছে অজ্ঞতা, না জানা। মেন কাজ হচ্ছে না জানা। জীবনের মর্মকোষে যে গভীর সত্য নিহিত আছে সে সম্বন্ধে তার ধারণাই নাই আমাদের। কোনটা? এই যে আমাদের জীবনের অবস্থা হচ্ছে, হ্যাঁ, নানান রকম প্রতি মুহূর্তের মধ্যে যে পরিবর্তন হচ্ছে, এইসব প্রত্যেকটা মুহূর্ত, প্রত্যেকটা ক্ষণে যে আমরা জানতেছি না, সেটা হচ্ছে অবিদ্যা। যথাযথ ধারণার কি অভাবেই অবিদ্যা। অবিদ্যার অন্ধকারে যার দৃষ্টি আচ্ছন্ন, অর্থাৎ সত্য যার এখনো হয়নি, সত্য উপলব্ধি যার এখনো হয়নি, অনিত্য দুঃখপূর্ণ সংসার তার কাছে কি হয়? সুখের মনে হয়। এই সংসার সুখের মনে হয় কি কারণে? অনিত্য দুঃখপূর্ণ সংসার সুখের মনে হয় এই কারণে যে জগতের সঠিক গতি না হওয়ার কারণে জগৎকে সুখ হিসেবে তারা মনে করে। অবিদ্যার কোন বিষয় বা বস্তু তত্ত্ব স্বভাব জানতে দেয় না। এখানে এটা বুঝার চেষ্টা করেন, বড় ইম্পর্টেন্ট। অবিদ্যার কাজ কি? অবিদ্যা কোন বিষয় বা বস্তুর ভিতর অন্তর্নিহিত জিনিসকে যথাযথভাবে জানতে দেয় না, দেয় না, বরং এর যে যে স্বরূপ আছে এটা বিপরীত বোধের সৃষ্টি করে, বিপরীত বোধের সৃষ্টি করে। অনিত্য জগৎ যে অনিত্য, দুঃখ এবং অনাত্ম, এই ত্রিলক্ষণাত্মক জ্ঞান জগতে স্বরূপ উপলব্ধি অভাবই হচ্ছে অবিদ্যা। অর্থাৎ জগতের মধ্যে অনিত্য, দুঃখ এবং অনাথ। অনিত্য বলা হচ্ছে কেন? জগতের সবকিছু প্রতি ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্তন হচ্ছে, নয়ে নয়ে দুটা মুহূর্তের জন্য কোন জিনিস একরকম, সেই জন্য অবিদ্যা বলা হচ্ছে, অনিত্য বলা হচ্ছে। এইটা না জানাই হচ্ছে অবিদ্যা। এই যে প্রতি মুহূর্ত প্রতি চেঞ্জ হচ্ছে, পরিবর্তন হচ্ছে, এটা না জানা অবিদ্যা। এবং এই অবিদ্যার কারণেই অজ্ঞতা কি হচ্ছে? দুঃখ সৃষ্টি হয়। অনিত্যের কারণে দুঃখ সৃষ্টি হয়। আর দুঃখটা সেটা অনাত্ম, আত্ম নয়, আত্মা নয়, আমার নয়, কারণ নির্বাণ নয়, কারো ঈশাঙ্গ হচ্ছে না, কেউ পরিচালনা করতেছে না। এইসব না জানা সেটা হচ্ছে
কি অবিদ্যা। অবিদ্যা এক কথায় জগতের অনিত্য দুঃখ অনাত্ম এই তিলক্ষণ জগতের স্বরূপ উপলব্ধি সঠিকভাবে না জানা, সেটা হচ্ছে অবিদ্যা। এই যে রূপ বেদনা সংজ্ঞা সংস্কার বিজ্ঞান, এই যে পঞ্চস্কন্ধ বা জীব বা বস্তু নিচ্ছে যে অস্থায়ী, অস্থায়ী, বিয়শীল, ক্ষয়শীল, হ্যাঁ, এবং ক্ষয়ধর্মী, এটা উপলব্ধি না করা, সেটা হচ্ছে অবিদ্যা। আমাদের ব্যয় ও ব্যয় ও ক্ষয় ধর্মশীলতা হেতু এর কি যে দুঃখময়, সংসার যে দুঃখময়, তা না বুঝা অবিদ্যা। কারণ আমাদের বুঝতে হবে যে শিশুকাল, বালক, যুবক, পৌর, বৃদ্ধ, এই যে কালে কালে যে পরিবর্তনটা আসতেছে কেন, সেখানে দেহ মনের পরিবর্তন হেতু অনিত্য সৃষ্টি হচ্ছে। অনিত্যর কারণে দুঃখ আসতেছে, দুঃখ আসতেছে। যেমন মানুষের প্রত্যেকটা মুহূর্ত মুহূর্ত এই হাসি, এই কেন, এই সুখ, এই মানে কত যে দ্রুত এগুলো পরিবর্তন হচ্ছে, এটা আমরা বুঝতেছি না, জানতেছি না। হ্যাঁ, এই যে বালকটা একটা সময়ের ব্যবধানে কি হয়, শিশুটা বালকটা যুবক হয়, যুবকটা ব্যবধানে পৌর হয়, পৌর বৃদ্ধ হয়। ওই মানুষ সেটাই বিভিন্ন রূপ ধারণ করতেছে। কেন করতেছে? জগতের পরিবর্তনশীলতার কারণে অনিত্য, অনিত্যের কারণে দুঃখ, এই দুঃখের কারণে অনাত্ম। এই যে জ্ঞান, এটা না বুঝা অবিদ্যা বলা হচ্ছে। তো এখানে আমাদের দুঃখের মূলীভূত কারণ যে তৃষ্ণা, সেটা না বুঝা অবিদ্যা। এই যে আমরা যে দুঃখ ভোগ করতেছি, এই দুঃখের পিছনে কি কাজ করতেছে? তৃষ্ণা। তৃষ্ণা হচ্ছে মনের আকর্ষণ বা টান। তো এই তৃষ্ণাটা কিসের প্রতি? রূপের প্রতি, শব্দের প্রতি, গন্ধের প্রতি, রসের প্রতি, স্পর্শের প্রতি, ভাব বা ধর্মের প্রতি। এই যে আকর্ষণ, তৃষ্ণা, তৃষ্ণার কারণে মানুষের যেটা তার ভালো লাগে, রূপের প্রতি ভালো লাগলে, শব্দের প্রতি ভালো লাগলে, গন্ধের প্রতি ভালো লাগলে, হ্যাঁ, রসানুভূতি ভালো লাগে, তখন তার তৃষ্ণা হয়। তৃষ্ণা হচ্ছে মন আকর্ষণ বা টান। এই তৃষ্ণার কারণে মানুষ কি করে? কর্ম করে। এই তৃষ্ণাকে চরিতার্থ করার জন্য মানুষ পারে না এমন কোনো কাজ নাই। চুরি, ডাকাতি, সন্ত্রাসী, হাইজ্যাক, হত্যা করা, খুন করা, এগুলা কেন হচ্ছে? একমাত্র তৃষ্ণার কারণে। হ্যাঁ, এই যে তৃষ্ণার কারণে যে আমরা যে দুঃখ ভোগ করতেছি, কারণ তৃষ্ণার কারণে কর্ম করে, কর্ম কারণে কি সংস্কার হয়, এই সংস্কারগুলি বারবার জন্মের হেতু ওই দুঃখের কারণ হয়। এগুলো না জানাই তো অবিদ্যা। এটা না জানা অবিদ্যা। তৃষ্ণার উচ্ছেদে যে দুঃখের নিরোধ ঘটে, তৃষ্ণার উচ্ছেদে যে দুঃখের নিরোধ ঘটে, এটা না জানাও অবিদ্যা। এটা না জানা অবিদ্যা। আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ যে দুঃখ নিরোধের একমাত্র উপায়, সেটা না জানা অবিদ্যা। এবং ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বস্তু নিশ্চয় বা ধর্মসমূহ যে অসার ও অনাত্ম, সেটা না জানা অবিদ্যা। ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য, ইন্দ্রিয় কোনগুলি? চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, কায়া, মন, এই যে ষড় ইন্দ্রিয়, এই ষড় ইন্দ্রিয় গুলি কি হচ্ছে? আমরা যেমন এই যে চোখ, চক্ষু, চক্ষু ইন্দ্রিয়, হ্যাঁ, তো এখন ইন্দ্রিয় কেন বলা হয়? ইন্দ্রিয় বলে আধিপত্য করে বলে, যেমন স্বর্গের মধ্যে ইন্দ্র, স্বর্গ দেবতার ইন্দ্র, অর্থাৎ যিনি আধিপত্য করে, ইন্দ্র, এটাকে ইন্দ্র বলা হয়। যেমন রূপ, রূপের আধিপত্য কে করে? চক্ষু। শব্দের আধিপত্য কে করে? কর্ণ। ঘ্রাণের আধিপত্য নাসিকা। এইভাবে প্রত্যেকে এক একটা বিষয়ের প্রতি যার যার যেটা অধিপতি বা ইন্দ্রত্ব করে, মানে যার উপর প্রভাব ঘটে, সেটা
এই ইন্দ্রিয় সমূহ যখন আমাদের কি হচ্ছে মনোগোচরে ধর্মসমূহের যে অসার, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়গুলি যে অসার এবং অনাত্ম, এটা না জানা অবিদ্যা। চতুরার্য সত্য না জানা অবিদ্যা। যেমন জগৎ দুঃখময়, দুঃখময় সংসার, হ্যাঁ, যেটা চাই সেটা পাই না, যেটা চাই না সেটা পাই। তারপর হচ্ছে যে এই জন্ম দুঃখ, জরা দুঃখ, বিয়া দুঃখ, মৃত্যু দুঃখ, হ্যাঁ, দুঃখময় সংসার। না, এইসব দুঃখের পিছনে যে সুনির্দিষ্ট কারণ আছে, কারণ জগতে দুঃখ ছাড়া কোনো জিনিস ঘটে না। প্রত্যেক কিছুর পিছনে সুনির্দিষ্ট অবশ্যই কারণ আছে। আর দুঃখ নিরুদ্যোগ্য তার উপায় আছে। আর্যাষ্টাঙ্গ মার্গ অনুশীলন। এই চতুরার্য সত্য হৃদয়ঙ্গম না করা, না জানা অবিদ্যা। তাহলে কি হচ্ছে? অবিদ্যার কারণে কর্ম করে করে সংস্কার বাড়াইয়ে দুঃখ ভোগ করতে হবে। দেহ এবং মন এই দুটা নিয়ে আমরা গঠিত। দেহ দৃশ্যমান, মন অদৃশ্য। এই দেহ এবং মনে যে মুহূর্তে যেটা ঘটে, সেই মুহূর্তে সেটা না জানা অবিদ্যা। তখন কি হচ্ছে? অজ্ঞতার কারণে কর্ম করে সংস্কার হয়, পুনর্জন্মের হেতু হয়, বারবার জন্মের হেতু হয় এবং দুঃখ সৃষ্টি হতে থাকে সবসময়। এই যে প্রক্রিয়া, না জানা অবিদ্যা। কেন দুঃখ হচ্ছে আমার? হ্যাঁ, এর কারণ কি? কেন সুখ পাইতেছি না? সুখ স্থায়ী হচ্ছে না, কারণ কি? এগুলা না জানা অবিদ্যা, মানে অজ্ঞতা। অবিদ্যার কারণে কি হয়? সংস্কার উৎপন্ন হয়। সংস্কার, সংস্কার কি? সংস্কার হচ্ছে আমরা প্রতিনিয়ত মানে কর্ম করতেছি। কর্ম ছাড়া আমরা কখনো বসে নেই। বুদ্ধ বলেছেন চেতনহং বিক্ষোভে কম্মং বদামি। মনে মনে চেতনা করলেও সেটাও কর্মে পরিণত হয়। কুশল কুশল চিন্তা করলে কুশল চেতনা কর্ম, অকুশল চিন্তা করলে অকুশল কর্ম, চেতনা হইলে অকুশল কর্ম। এইভাবে আমরা হয় কুশল নয় অকুশল। এইভাবে আমরা চেতনার মাধ্যমে আমাদের কর্ম হয়ে যাচ্ছে। এই কর্মগুলির সমষ্টিগত অতীত এবং সমষ্টিগত নাম হচ্ছে সংস্কার। এই সংস্কারটা কেন হইতেছে? অজ্ঞতার কারণে, লোভ, দেশ, মোহের কারণে। লোভের সাথে মোহ যুক্ত হয়। মোহ হচ্ছে অজ্ঞতা, না জানা। লোভের সাথে মোহ যুক্ত কর্ম হয়, সংস্কার হয়ে যায়। দেশের সাথে মোহ যুক্ত কর্ম হয়, সংস্কার হয়ে যাচ্ছে। এই সংস্কারগুলি আমরা প্রতিনিয়ত একেবারে ঘুম থেকে উঠা থেকে রাত্রে ঘুমানো পর্যন্ত, এই যে দীর্ঘ সময় প্রতিদিন আমরা কায়ের দ্বারা, বাক্যের দ্বারা, মনের দ্বারা, চেতনায় কত কর্ম করতেছি, কুশল অকুশল। এইগুলি আমরা সংস্কার হয়ে যাচ্ছে অজ্ঞতার কারণে, অবিদ্যার কারণে, লোভ, দেশ, মোহ, তৃষ্ণা, আসক্তির কারণে। এবং এই লোভ, দেশ, মোহ, তৃষ্ণা, আসক্তির কারণে কর্ম হয়ে যাচ্ছে, সংস্কার হয়ে যাচ্ছে। এই সংস্কারের দ্বারা বারবার জন্মের হেতু হবে, দুঃখের কারণ হবে। এটা আমরা বুঝতেছি না। কেন? অজ্ঞতার কারণে। এই জন্য আমাদেরকে বারবার দুঃখ। সেই জন্য আমাদের লোভ, দেশ, মোহ যে অকুশলের মূল, এটা না জানা অবিদ্যা। অলোভ, অদেশ, অমোহ যে কুশলের মূল, সেটা না জানা অবিদ্যা। এখন আপনারা স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়া করে যে ত্রিপিটক বিশারদ হলে বা ডক্টর ডিগ্রি লাভ করলে যে আপনাদের যে অবিদ্যা দূরীভূত হবে, এটা কখনো সম্ভব না। এটা কখনো সম্ভব না অবিদ্যাকে দূরীভূত করা। এবং অবিদ্যা হচ্ছে সকল দুঃখের মূল। তাহলে কি এটা কিভাবে দূরীভূত হবে? একমাত্র দেহ মনের সাথে থাকলেই তাহলে সম্ভব, তাছাড়া সম্ভব নয়। অবিদ্যা থেকে উত্তীর্ণ হতে হলে স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়া করে
বা ত্রিপিটক বিশারদ হয়ে বা ডক্টর ডিগ্রি হয়ে ত্রিপিটকের উপরে অবিদ্যা কখনো দুর্বৃত্ত হবে না। অবিদ্যাকে দুর্বৃত্ত করতে হলে একমাত্র বিদর্শন ভাবনার অনুশীলন করতে হবে। দেহ এবং মনে যে মুহূর্তে যেটা উৎপন্ন হয় সেই মুহূর্তে সেটা জানতে হবে। তবে মনে রাখতে হবে এই জানার ভিতরে কোনো লোভ, দেশ, মোহ, তৃষ্ণা, আসক্তি বা সেই রূপের প্রতি, শব্দের প্রতি, গন্ধের প্রতি, রসের প্রতি, স্পর্শের প্রতি কোন রূপ লোভ, দেশ, মোহ বা দোষ গুণ বিচার করা যাবে না। শুধুমাত্র নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ পর্যবেক্ষণ করতে হবে। তাহলেই এই অবিদ্যা থেকে দুর্বৃত্ত হবে। অবিদ্যা থেকে মুক্ত হইতে না পারলে আমাদের দুঃখ মুক্তি হবে না। হ্যাঁ, সেজন্য অবিদ্যা সোজা কথায় অজ্ঞতা, না জানা। কি না জানা? অর্থাৎ এই জগতের অনিত্য দুঃখ অনাত্ম ত্রিলক্ষণ জ্ঞান না জানা অবিদ্যা। এই যে চতুরার্য সত্য, দুঃখ আছে, দুঃখের কারণ আছে, যোগ্যতার উপায় আছে, না জানা অবিদ্যা। আর জানার মুশকিল হচ্ছে একমাত্র দুঃখ মুক্তির পথ, না জানা অবিদ্যা। দেহ এবং মনে যে মুহূর্তে যেটা উৎপন্ন হয় সেই মুহূর্তে সেটা না জানা অবিদ্যা। এই যে আমাদের আভ্যন্তরীণ ইন্দ্রিয়গুলি বাহ্যিক 6টা আলম্বন বা বিষয়, যেটাকে আলম্বন বলা হচ্ছে যেটাকে অবলম্বন করে, চিত্ত যেটাকে অবলম্বন করে। হ্যাঁ, যেমন বিষয় বলা হয়, আলম্বন বলা হয়, বিষয় বলা হয়। জিনিসটা কি? অর্থাৎ চোখের সাথে রূপের, শব্দের সাথে চোখের সাথে শব্দের, নাসিকার সাথে ঘ্রাণ, জিহ্বায় রসের সাথে কায় স্পর্শ, এগুলো যখন স্পর্শ হয়, স্পর্শের কারণে বেদনা সৃষ্টি হয়, অনুভূতি সৃষ্টি হয়। এইটা সে অনুভূতিকে ভালো হইতে পারে, খারাপ মানে দেশচিত্ত হইতে পারে, পছন্দ হইতে পারে, পছন্দ নাও হইতে পারে। পছন্দ হইলে তখন পেতে চায়, ভোগ করতে চায়, উপভোগ করতে চায়। হ্যাঁ, তৃষ্ণা আসক্তির জন্মে, এই আসক্তির কারণে, তৃষ্ণার কারণে কর্ম করে সংস্কার হয়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ, এই সংস্কার বারবার দুঃখের কারণ, জন্মের হেতু হবে, দুঃখের কারণ হবে। এটা না বুঝা অবিদ্যা। তাহলে কিভাবে করতে হবে? যে মুহূর্তে ইন্দ্রিয়ের সাথে আলম্বন বিষয়ের স্পর্শ হচ্ছে সেই মুহূর্তে সেটা সেভাবে জানতে হবে। এই জানার ভিতরে কোনো রসানুভূতি করা যাবে না, বিচার বিশ্লেষণ করা যাবে না। হ্যাঁ, সেটার প্রতি মুহ্যমান হওয়া যাবে না, মোহিত হওয়া যাবে না। শুধুমাত্র যেমন লাগে ঠিক সেইভাবে জানতে হবে। এইটাই হচ্ছে অবিদ্যা থেকে উত্তীর্ণ হবার পথ, আর কোনো পথ নাই। সেই জন্য তো আমাদের মনের সাথে থাকতে হবে। মন সবসময় মনের সাথে থাকতে হবে। তো মনের সাথে না থাকা সেটাই তো অবিদ্যা বা অজ্ঞতা। ওই এই না থাকলে কর্ম হবে, সংস্কার হবে, পুনর্জন্মের হতে হবে, এটা না জানা অবিদ্যা। তো সেজন্য আপনাদেরকে বলবো, অবিদ্যা হচ্ছে থেকেই সংস্কার হয়, যেটা নাকি পুনর্জন্মের হেতু হয়, দুঃখের কারণ হয়। সেজন্য অবিদ্যা হচ্ছে মেন। শুধু তাইলে আমরা অবিদ্যা থেকে কিভাবে উত্তরণ ঘটাবো, কিভাবে এর থেকে বের হতে পারবো? অর্থাৎ আভ্যন্তরীণ ইন্দ্রিয়গুলি, আমাদের তো চোখ খোলা, কান খোলা, নাক খোলা, গাল খোলা, শরীর খোলা, সবই খোলা। তো কি হচ্ছে? আমরা চোখের সাথে রূপ দেখতেছি, কানের সাথে শব্দ দেখতেছি, শুনতেছি, নাসিকা ঘ্রাণ, আমি চাই বা না চাই এগুলো ঘটবেই। এটা হলো জগতের একটা স্বভাব ধর্ম। তো আমার আপনার কাজ কি? যখন যেটা ঘটে সেটাকে আপনি নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে অলপদে সমচিত্ত নিয়ে সেটা পর্যবেক্ষণ করবেন, নিরীক্ষণ করবেন, যাতে লোভ, দেশ, মোহ, তৃষ্ণা, আসক্তি যাতে সৃষ্টি না হয়। হইলেও তৃষ্ণা সৃষ্টি হইলেও বা লোভ হইলেও বা দেশ হইলেও সাথে সাথে আপনাকে সেটা জানতে হবে। লোভ হইলে লোভ উৎপন্ন, তো লোভ উৎপন্ন স্থিতি করতে হবে। হিংসা উৎপন্ন হলে হিংসা হইতে সাথে সাথে সেটা সেভাবে জেনে জেনে স্থিতি করতে হবে। তাহলে আপনি, আমাদের সংস্কার হবে না, সংস্কার হবে না। যে সংস্কারের কারণে পুনর্জন্মের
হেতু বা দুঃখের কারণ হবে না। তো আমরা তো জানতেছি না, সাথে সাথে আমরা জানতেছি, তো আমরা কি, আমাদের মন বা চিত্ত হয় অতীতকে নিয়ে আছে, নয় ভবিষ্যৎকে নিয়ে আছে। এইটা হচ্ছে আমাদের সমস্যা। কারণ আমাকে আপনাকে থাকতে হবে সবসময় বর্তমান মুহূর্তে। সবসময় বর্তমান মুহূর্তে যেটা ঘটতেছে দেহ এবং মনে, সেটাই আপনি জানতে হবে। আপনি অতীতকে নিয়ে চিন্তা চেতনা হাউতাস আনন্দ করার কোনো প্রয়োজন নেই। যেটা হয়েছে হয়েছে, সংস্কার হয়ে গেছে। যেটা ভবিষ্যতে এখনো ভবিষ্যতের চিন্তা চেতনা পরিকল্পনা কোনো প্রয়োজন নাই, যেহেতু ভবিষ্যতে এখনো আসে নাই। আমাদের সবসময় সেজন্য ওই অতীত এবং ভবিষ্যৎ নিয়ে থাকা, এবং এটার জন্যই আমাদের দুঃখের কারণ হয় না জানা অবিদ্যা। শুধুমাত্র বর্তমান মুহূর্ত, কারণ বর্তমান তাই মুহূর্তের মধ্যে অতীত হয়ে যাচ্ছে, ভবিষ্যৎ মুহূর্তের মধ্যে বর্তমানের জায়গা আইসা পড়তেছে। আমাকে আপনাকে থাকতে হবে সবসময় বর্তমান মুহূর্তে। দেহ মনে যখন যেটা হয় সেটা এই জানাটাই হচ্ছে বিদ্যা, না জানাটা অবিদ্যা। অবিদ্যার কারণে সংস্কার হয়, এই সংস্কারই বারবার পুনর্জন্মের হেতু হয়, দুঃখের কারণ হয়। সংস্কার হচ্ছে জন্মের বীজ। তো সংস্কার আসে থেকে, ওই যে লোভ দেশ মোহ তৃষ্ণা আসক্তি থেকে কর্ম হয়, আর সেগুলো সংস্কার হয়ে যাচ্ছে। সুতরাং আপনাকে সবসময় নিরপেক্ষ দৃষ্টি থাকতে হবে, আলম্বন বিষয়ের প্রতি নিরপেক্ষ থাকতে হবে। রসানুভূতি করা যাবে না, বিচার বিশ্লেষণ করা যাবে না, দোষ গুণ বিচার করা যাবে না। সবসময় নিরপেক্ষ নিরীক্ষণ অবিদ্যা থেকে উত্তরণের উপায়। মনে রাখতে হবে, আপনার স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে, হ্যাঁ, টিভিটা বিশারদ বা ডক্টর ডিগ্রি হয়ে অবিদ্যা দূরীভূত হবে না। অবিদ্যা দূরীভূত হবে একমাত্র মনের সাথে থাকার, অর্থাৎ বিদর্শন, বিশেষভাবে দর্শন, বহুভাবে দর্শন কি, দেহ মনে ইন্দ্রিয়ের সাথে আলম্বন বিষয়ের স্পর্শ হইলে ঠিক সেই মুহূর্তে সেটা জানতে হবে। যেটা যেরকম সেটা সেইভাবে জানা, না জানাটা অবিদ্যা, জানাটা বিদ্যা। অবিদ্যার কারণে সংস্কার হয়, বিদ্যা থাকলে, জ্ঞাত থাকলে বর্তমান মুহূর্তে সংস্কার হবে না, যে সংস্কার কারণে পুনর্জন্ম দুঃখের কারণ হবে। সুতরাং শুধু এই অবিদ্যা থেকে দুর্বৃত হইলে ঘর বাড়ি সংসার ত্যাগ করা যাবে না, দরকার নাই। পাহাড় জঙ্গল গুয়ে যাইয়া মানে ধ্যান করার কোনো প্রয়োজন নাই। যে যেখানেই আছেন, ব্যবসা বাণিজ্য চাকরি বা যে কোনো কর্ম যখন যেটা করতেছেন বর্তমানে, সেটা শুধু জেনে জেনে করবেন, যাদের মন বা চিত্ত ফাঁকি দিয়ে লোভ দেশ মোহ তৃষ্ণা আসক্তির কারণে কোনো কর্ম যেন সৃষ্টি না হয়, সেজন্য সজাগ সচেতন থাকতে হবে। আমাদেরকে সজাগ সচেতন থাকতে হবে, তাহলেই অবিদ্যা বা অজ্ঞতা থেকে দূরীভূত হওয়ার একমাত্র পথ, আর কোনো পথ নেই। অবিদ্যার কারণেই, অজ্ঞতার কারণেই আজকে আমরা দুঃখ ভোগ করতেছি। এই যে আজকে যে আমরা এত রোগ ভোগ করতেছি, কেন? এর কারণ কি? কিভাবে এই রোগ থেকে মুক্ত হবো এগুলো জানি না। এটাই তো অবিদ্যা। অবিদ্যার কারণেই তো আমরা রোগগুলো সৃষ্টি করতেছি। কারণ যে কারণে রোগ সৃষ্টি হয়, সেগুলো তো আমরা মানে পরিত্যাগ করতেছি না। পরিত্যাগ করলে না রোগ থেকে মুক্ত হবে, সেটা তো আমরা করতেছি না। আমাদের অজ্ঞতার কারণে রোগগুলো হচ্ছে, অজ্ঞতার কারণে এই লোভ দেশ মোহ তৃষ্ণা কর্মগুলো হচ্ছে। কেন? জানতেছি না। এই না জানাটা হচ্ছে অবিদ্যা, জানাটা বিদ্যা। সুতরাং অবিদ্যা থেকে দূরীভূত হওয়ার একমাত্র পথ, উত্তরণ ঘটানোর একমাত্র পথ হচ্ছে দেহ এবং মনে যে মুহূর্তে যেটা উৎপন্ন হয়, সেই মুহূর্তে সেটা সেইভাবে জানা, জেনে জেনে স্মৃতি করা, এটাই একমাত্র পথ, আর কোনো পথ নাই। এবং শুধু বর্তমানকে নিয়েই থাকবেন। দেহ মানে যখন যেটা হয় বর্তমান, সেটাই শুধু জানবেন। বর্তমানে এই মুহূর্তের মধ্যে অতীত হয়ে যাচ্ছে, ভবিষ্যৎ মুহূর্তের মধ্যে বর্তমানে আসতেছে। আপনি থাকবেন সবসময় বর্তমানে, এবং দেহ মানে যে সেটা জানবেন। এটাই হচ্ছে সর্বশেষ অবিদ্যা থেকে উত্তরণের পথ। আমি আর এই অবিদ্যা বা অজ্ঞতার কারণেই আজকে আমরা দুঃখ ভোগ করতেছি, বারবার জন্মের হেতু হচ্ছে, আমরা মুক্তির পথ পাচ্ছি না অজ্ঞতার কারণে।
তো আমি আর দীর্ঘায়িত করব না। নিজ সবসময় বর্তমান মুহূর্তে থাকবেন, দেহ মনে যেটা সেটা জানবেন, খেয়াল রাখবেন। এই জানার মধ্যে কোনো যেন লোভ দেশ না থাকে, সে আলম্বন বা বিষয়ের প্রতি যেন মোহিত হওয়া, আকর্ষণ সৃষ্টি করা, সেটার মধ্যে মুহ্যমান হয়ে থাকা, এগুলা করা যাবে না। নিরপেক্ষ, অলওয়েজ নিরপেক্ষ, নিউট্রাল, এটাই আলোচনা আমি এখানে শেষ করতে যাচ্ছি। এই আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে যে জ্ঞান এবং পুণ্য উৎপন্ন হয়েছে, এই জ্ঞান এবং পুণ্যের প্রভাবে আমাদের মিথ্যা দৃষ্টি ভ্রান্তনা দুর্বৃত হোক, সম্যক দৃষ্টি উৎপন্ন হোক, আমাদের সজাগ সচেতনার মাধ্যমে যাতে অজ্ঞতা দুর্বৃত হয়, বিদ্যা উৎপন্ন হয়, এই আশাবাদ ব্যক্ত করে আজকের আলোচনা এখানে শেষ করলাম। জগতের সকল প্রাণী সুখী হোক, শান্তিতে বসবাস করুক, দুঃখ থেকে মুক্তি লাভ করুক। সাধু সাধু সাধু। পূজনীয় ধর্মদর্শক ভান্তে এতক্ষণ পর্যন্ত অত্যন্ত মূল্যবান দেশনা করেছেন। এই দেশনার মাধ্যমে আমরা অনেক কিছু জানতে পেরেছি। পূজনীয় ভান্তের নিরোগ, দীর্ঘায়ু এবং সুস্বাস্থ্যতা কামনা করছি। এই ITSS পরিবারের পক্ষ থেকে বন্দনা ভান্তে। মঙ্গল হোক। এখন পূর্ণ উৎসর্গ আমাদের পরলোকগত জ্ঞাতিগণের সদ্গতি কামনা করে এবং যারা রোগের দুর্ঘটনায় বিভিন্নভাবে কষ্ট পাচ্ছেন তাদের সুস্থতা কামনা করে এখন পূর্ণ উৎসর্গ করছেন উপাসক ধীমান বড়ুয়া দাদা, কলকাতা থেকে। বর্তমান ঠিকানা বুদ্ধগয়া। চলুন আমরা সকলে পুণ্যদানে পুণ্য বিতরণে অগ্রসর হই। ইদাঙ্গ ইয়াতিনাং হোতু সুখিতা হন্তু ইয়াতায় উন্নামে উদকাং বাট্টাং ইয়াথানিন্নাং পাবাত্ততি এবমে বাইতো দিন্নাং এতানাং উপকাপ্পতি ইয়াথা বারিবাহা পুরা হরিপুরে সাগরাং এবমে বাইতো দিন্নাং পেতানাং উপকাপ্পতি এত্তাবতা চাম্মেহি সম্পদাং পুণ্য সম্পদাং সাব্বে দেবা সাব্বে সত্তা সাব্বে ভূতানুমোদন্তু সাব্বা সম্পত্তি সিদ্ধিয়া আকাশাট্টা চ বুম্মাট্টা দেবানাগা মহেদ্দিকা পুঁয়াং তাং অনুমোদিত্বা চিরাং রাক্ষান্তু শাসনা চিরাং রাক্ষান্তু দেশানাং চিরাং রাক্ষান্তু মাং পারাম ইমেনা পুঁয়ে কাম্মেনা মামে বালা সমাগমো শতাং সমাগমাহতু ইয়াবো নিব্বানুপাত্তিয়া ইদাং মে পুঁয়াং নিব্বানাস্যা পাচ্চায়ো হোতু ভবতু তিষ্ঠাতু। সাধু সাধু সাধু। এখন পূজনীয় ধর্মদর্শক ভান্তের আলোচনার প্রেক্ষিতে অভিমত প্রকাশ করছেন সম্মানিত উপাসক শ্রদ্ধেয় শ্যামল বড়ুয়া দাদা। দাদাকে নমস্কার জানাচ্ছি। নমস্কার দাদা। আমি বুদ্ধ ধর্ম সংঘ ত্রিরত্নকে গভীর শ্রদ্ধা চিত্তে নতশিরে বন্দনা জানাচ্ছি ITSS পেজের আশীর্বাদক ভারতীয় ষষ্ঠ সংঘরাজ পূজনীয় বড়মন্তের চরণে এবং ITSS পেজের সমন্বয়ক এবং প্রধান উপদেষ্টা পূজনীয় ইন্দ্রবংশ স্থবির ভান্তের চরণে নতশিরে বন্দনা জানাচ্ছি আমার পরম কল্যাণ মিত্র বিদর্শনাচার্য শ্রীমৎ আশ্বিন বুদ্ধরক্ষিত স্থবির ভান্তের চরণে পূজনীয় এবং যারা জুমে লাইভে যে সমস্ত ভিক্ষু সংঘ আছেন তাদের চরণেও নতশিরে বন্দনা জানাচ্ছি। শ্রদ্ধা কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি ITSS পেজের প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক মিলন বড়ুয়া দাদা, উপদেষ্টা মৃদুল কান্তি সিংহ দাদা এবং সঞ্চালনের বিষয় উপদেষ্টা প্রভু সিংহ দাদা সহ দেশে বিদেশে সকল ITSS পেজের সম্মানিত ডোনার বৃন্দ এবং
যারা আজকে জুমে লাইভে শুনছেন পূজনীয় শ্রদ্ধা দেশনা, তাদের সবার প্রতি আমি শ্রদ্ধা এবং শ্রেণীভেদে মৈত্রীময় শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। পূজনীয় মন্ত্রে আজকে অবিদ্যার উপর আসলে বিশদ সারগর্ভ ব্যাখ্যা করেছেন। বুদ্ধ ধর্মের আসলে মূল হচ্ছে অবিদ্যা। পূজনীয় মন্ত্রে চমৎকার ভাবে আমাদের সামনে অবিদ্যার বিষয়টা আসলে দেশনা করেছেন। অবিদ্যা আসলে এটা ওই ভার্চুয়াল রিয়েলিটি চশমার মতো আর কি, আমার মনে হয়, যেটা অর্থাৎ এই চশমার পরে থাকলে যেটা বাস্তব, যেটা এটা না দেখে অন্যভাবে দেখে আর কি। আমরা অবিদ্যার কারণে আসলে এই পূজনীয় মন্ত্রের দেশনা যেটা বলেছেন, অনিত্য দুঃখ অনাত্মাকে আমরা সঠিকভাবে অনুধাবন করতে পারি না। দুঃখকে সুখ মনে করি এবং যেটা অস্থায়ী এটাকে স্থায়ী মনে করি, সবকিছুকে আমার নিজের মতো করে আমি ভাবি। আসলে এটা যে সবকিছু মায়া মরীচিকা, এটা আমাদেরকে আমাদের অবিদ্যা বুঝতে দেয় না। পূজনীয় মন্ত্রে চমৎকার ভাবে দেশনা করেছেন এবং প্রায় সময় পূজনীয় মন্ত্রে যেহেতু নিজে একজন এই নিদর্শন আচার্য এবং সাধক প্রবর প্রাজ্ঞ ব্যক্তিত্ব, পূজনীয় মন্ত্রে সবসময় আমাদেরকে স্থিতির মধ্যে থাকার জন্য আমাদের আসলে উপদেশ দেন। আমার পূজনীয় মন্ত্রের কাছে আমার প্রশ্ন হচ্ছে, অবিদ্যা পূজনীয় মন্ত্রে এটা তো অতীত জন্মের এবং বর্তমান জন্মের, তাই কিনা? নাকি এটা শুধুমাত্র অতীত জন্মের পূজনীয় মন্ত্রে? অতীত জন্মের সংস্কারের ফলেই আমাদের অবিদ্যাটার মহাচ্ছ নয়, আমরা সব সময় সংসার চক্রে ভাবচক্রে ঘুরপাক খাচ্ছি, নাকি বর্তমান জন্মে অবিদ্যার এটা আসলে কোনো প্রভাব আছে পূজনীয় মন্ত্রে? বন্দনা মন্ত্রে পূজনীয় মন্ত্রে আপনার মাইক্রোফোনটা মিউট। ও মানে আমাদের এই যে জন্মচক্রের মধ্যে 5টা হেতু আছে, পঞ্চহেতু: অবিদ্যার, সংস্কার, তৃষ্ণা, উপাদান, ভব। এগুলা এই 5টা হেতুর কারণে, অতীতের এই 5টা হেতু ছিল দেখে বর্তমানে আমরা ওই এই পর্যায়ে আছি। এই বর্তমানেরও এই 5টা হেতুর কারণে, অবিদ্যার, সংস্কার, তৃষ্ণা, উপাদান, ভব, এই বর্তমানেরও এই 5টা হেতুর কারণে ভবিষ্যৎ এরকম আমরা নাম রূপ ধারণ করব। সুতরাং অবিদ্যা যে এই বর্তমানের তা নয়, অতীতের কারণেও বর্তমান এই পর্যায়ে, আবার বর্তমানের কারণে ভবিষ্যৎ হবে। এটা চলমান প্রক্রিয়া। পূজনীয় মন্ত্রে বন্দনা মন্ত্রে মঙ্গল। এখন পূজনীয় ভান্তে যে আলোচনা করেছেন অবিদ্যা সম্পর্কে, এ সম্পর্কে উপস্থিত সম্মানিত উপাসক উপাসিকা, আপনাদের কোনো প্রশ্ন থাকলে সরাসরি বলতে পারেন। আপনাদের কারো প্রশ্ন থাকলে, জানার বিষয় থাকলে বলতে পারেন। এই ব্যাপারে কারো কোনো প্রশ্ন আছে কিনা অবিদ্যা সম্পর্কে? আপনার সাথে এরা আসেনি? আছে তো বলতে আপনার অনেকে কথা দেখা যায়। দেখা যায়। বলতে অনেকে দেখা যায়। ও, তাহলে আচ্ছা, আমি প্রশ্ন নাই। মানে উনারা অবিদ্যা থেকে উত্তরণ ঘটায় ফেলছেন, এটা তো খুশির কথা। আসলে পূজনীয় মন্ত্রে আপনি চমৎকার ভাবে ব্যাখ্যা করছেন, তো আসলে এটা প্রশ্ন কি আচ্ছা করে আমার আচ্ছা, ঠিক এটা আছে। তাহলে ভান্তে যদি বন্দনা, ভান্তে আমার একটা, আমি প্রশ্ন করছি না, আমি একটা কথা বলছি আর কি। আম, আপনি এর আগেও বলেন। অবিদ্যা সম্বন্ধে বলেছিলেন তো। এবার আমাকে যে একটা বই পাঠিয়েছিলেন, সেই বইটা থেকে অবিদ্যা থেকে আমি সবসময় পড়ি এগুলো সবই জানার মধ্যে, কিন্তু প্রশ্ন করার মতন কিছু নেই ভান্তে। ওকে, ওকে, ঠিক আছে, এটা খুশির কথা। আপনাদের যেহেতু হ্যাঁ, বিদ্যা সম্পর্কে আপনারা জ্ঞাত আছেন, হ্যাঁ, হ্যাঁ, এটা তো অনেকটাই খুশির জ্ঞাত। কথা। এটা তো খুব ভালো লক্ষণ। আর ভালো আপনার লক্ষণ, এটা কাছে, একটা ভালো লক্ষণ। আপনার কাছে তো এখন ফেসবুক থেকেও অনেকবার শুনেছি তো। আবার আপনি হুম, বইটা দিয়েছেন, বইটাও পড়ি সবসময়। আচ্ছা, তাহলে ভান্তে আমার একটা কথা, একটু বলুন। দেখেন, আমার একটা ফোন আসছে, একটু ওয়েট করেন। একটা ফোন। হ্যালো।
শুনেন, আমি এখন একটা অনুষ্ঠানে প্রশ্ন উত্তরে আছি, আপনি আধা ঘন্টা পড়েন, ওকে? আচ্ছা শুনেন, ভান্তে, উপাসক উপাসিকাগণ, আপনাদের অবিদ্যা সম্পর্কে কোনো প্রশ্ন নাই, আপনারা জানেন, বিদ্যা সম্পর্কে জ্ঞাত আছে, এটা খুব ভালো, খুশির কথা। তবে কথা হচ্ছে যে জানেন তো ঠিক আছে, আমিও জানি, আপনারাও জানেন, কিন্তু অবিদ্যা থেকে এই যে দেহ মনে যে মুহূর্তে যেটা ঘটে সেই মুহূর্তে সেটা জানেন কিনা, সেটা হচ্ছে বড় কথা। কথা বুঝছেন? অর্থাৎ সকালে ঘুম থেকে উঠে আবার রাত্রি ঘুমানো পর্যন্ত এই যে দীর্ঘ সময়, এই সময়ের ভিতরে দেহ মনে যে মুহূর্তে যেটা ঘটে সেই মুহূর্তে সেটা জানেন কিনা, সেটা হচ্ছে বড় কথা। সেটা হচ্ছে অবিদ্যার ডেফিনেশন জানেন, অবিদ্যা কি জানেন, বা অমুক কি জানেন, সবই জানেন, হ্যাঁ, কিন্তু সেইভাবে আপনি প্র্যাকটিক্যালি আপনি অবিদ্যা থেকে মুক্ত থাকার জন্য, উত্তরণ ঘটানোর জন্য সে প্রচেষ্টা আছে কিনা, সেটা হচ্ছে কথা। হ্যাঁ, হ্যাঁ ভাবতে প্রচেষ্টা আছে, কিন্তু সবসময় সংসারের যাবতীয় মানে এর জন্য হয় না আর কি। এই যে পূজনীয় ভান্তে, সংসারের, এই যে তার মানে কি, অর্থাৎ সংসারের যে যেগুলি হচ্ছে ছেলে মেয়ে নিয়ে সেইগুলিও আপনাকে, সেইগুলিও আহ, আপনাকে সজাগ থাকতে হবে, যতটুকু সম্ভব সজাগ থাকবেন আর কি। সজাগ থাকি আর ভাই। একটা আর একটা কথা বলতেছি, আপনারা বাল্য শিক্ষা একটা কথা আছিল, স্বীয় জিহ্বা শাসনের শাসনে রাখিবে, স্বীয় জিহ্বা শাসনে রাখিবে। হ্যাঁ, এই জন্য যারা সাধক বা সাধনা করেন বা সাধনের চেষ্টা করেন, মানে কথা কম বলার চেষ্টা করবেন, সংসারেও নেহাত যেটা প্রয়োজন সেটা বলবেন। হ্যাঁ, আর পুরুষ বা মহিলা বৈশা যে গসপিং করা, নানান কথা বলা, এগুলা থেকে বিরত থাকেন, কারণ এইসব কথা বললে এনার্জি লস হয়, এনার্জি লস হয়, এক কথা এনার্জি লস হয়, শক্তি লস হয়, এবং ভালো এফেক্ট হয় এগুলোর মাধ্যমে শরীরে, এবং এর মাধ্যমে আবার নানান ওই সংস্কার উৎপন্ন হয়ে যায়। সেই জন্য যতটুকু ঠিক সম্ভব বলেছেন। বাক্য সংযম, নীরবতাটা বেশি গুরুত্ব দিবেন। আর এই অবিদ্যা তো জানছেন, না জানা কি, না জানা ওই স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়া করা সেটা না, অর্থাৎ দেহ এবং মনে যে মুহূর্তে যেটা হয় সেটা না জানা। সুতরাং এটা জানার জন্য চেষ্টা করবেন সব সময়, এইটা হইলো কথা। ধন্যবাদ পূজনীয় ভান্তে, ভান্তে, বর্ণনা দেবেন। পূজনীয় ভান্তেকে ওকে, বন্দনা। ধন্যবাদ। এখন আমরা জানবো দিল্লি থেকে সম্মানিত উপাসিকা গোপা বড়ুয়া মহোদয়া দিদি, আপনার কোনো জানার বিষয় আছে কিনা অবিদ্যা সম্পর্কে? বন্দনা ভান্তে। মঙ্গল হোক। ভান্তে সবসময় এগুলো নিয়ে এক তো বিদর্শন ভাবনা আর জ্ঞান অজ্ঞানতা নিয়েই কথা বলে থাকেন বারবার। তো এইটুকুন তো বোঝা যায় কি হ্যাঁ আমাদের 24 ঘন্টা বর্তমানে থাকতে হবে, উনি এটাই বলেন। তো আমরা চেষ্টাও করি, এর আগেও একবার ভান্তে বলেছিলেন কি মানে কি আহ আমরা যেই মুহূর্তে যেই কাজটা করছি, স্মৃতি নিয়েও বলেছিলেন, সম্যক স্মৃতি কি, সেটার প্রতিও যদি ধ্যান রাখি আমরা কি করছি, কিভাবে করছি, তো সেটাতেও অনেকটা আমরা লাভবান হই। তো ভান্তেকে প্রশ্ন করার মতন আমার কিছু নেই বলে আমি চুপ করেছিলাম, কিন্তু ভান্তে এত ভালোভাবে বিস্তারিত ভাবে বলেন, তাই আমরা আর কি জিজ্ঞেস করবো ভান্তে। শুধু এটাই বলবো কি যেহেতু বয়স হচ্ছে, তো এগুলো বারবার পুনরাবৃত্তি হলে ওটা আবার একটু সজাগ হয়ে যায়, সে এর জন্য আমরা লাভবান হই। তো ভান থেকে আমি অনেক অনেক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি, বন্দনা জানাচ্ছি। ভান্তে আপনি সুস্থ থাকবেন, এইভাবে আমাদেরকে এগিয়ে নিয়ে যাবেন। আর কি বলবো, আমার কিছু প্রশ্নের নেই। আর যেটুকুন ছিল সাধু, সেটুকুন মমতা দিদি ভালোভাবে বুঝিয়েই দিয়েছেন, বলেই দিয়েছেন। হয়তো ভান্তে
আমি আর কি করবো প্রশ্ন, যদি আরো জ্ঞানী হয়ে যাই নিশ্চয়ই প্রশ্ন করবো। এখনো আমরা যথেষ্ট অজ্ঞানী রয়েছি, কিন্তু ভুলে যাই মাঝে মাঝে কি আমরা কি করছি কি না করছি, অনেক সময় ভুলে যাই। তাই ভান্তে আপনাকে বন্দনা জানাচ্ছি, আপনার সুস্থতা কামনা করছি, দীর্ঘায়ু কামনা করছি। ভান্তে বন্দনা। শ্রদ্ধেয় শ্যামল বড়ুয়া দাদা মনে হয় কিছু বলবেন। হ্যাঁ দাদা, ধন্যবাদ দাদা। আমি আপনার মাধ্যমে পূজনীয় মহন্ত একটু পূজনীয় মহন্ত প্রায় সময় বলেন আমাদেরকে একদম সকাল ঘুম থেকে ওঠার পর থেকে অর্থাৎ ঘুমানোর আগে পর্যন্ত সবসময় স্থিতিতে থাকা। এটা তো পূজনীয় এবং আসলে সংসার জীবন আমাদের শ্রদ্ধেয় বড় দিদি বলেছেন, আমাদের গোবাদি, এটা তো আমাদের পক্ষে অনেক সময় হয়ে ওঠে না পূজনীয়। এখন আমার প্রশ্ন হচ্ছে পূজনীয় মহন্ত, আমরা ওই যে আপনার মেডিটেশনের জন্য ওই ধরেন 1 ঘন্টা বা আধা ঘন্টা এই ধরনের খণ্ড বানানোর মধ্যে নির্দিষ্ট আসনে বসা প্রয়োজন কিনা পূজনীয় মহন্ত, নাকি সব সময় এই যতক্ষণ আপনার চৈতন্য অবস্থা থাকে ততক্ষণ স্মৃতি রাখার চেষ্টা করা পূজনীয় মহন্ত? আমি এটা একটু জানতে আপনি চাচ্ছি। শুনেন, এই আপনি যতক্ষণ সজাগ থাকবেন ততক্ষণ আপনি পাহারাদারের মতো থাকবেন, তখন আপনার কর্মের ভিতরে লোভ দেশ মোহ তৃষ্ণা আসক্তির দ্বারা কোনো কর্ম হবে না। এগুলো হইলো এই সীমিত 2 ঘন্টা 1 ঘন্টা, ওই 2 ঘন্টা আপনি চেক দিলেন আর বাকি সময় তো আর চেক থাকলো না। তাহলে কি করতে হবে, আপনি ওই ধ্যানে বৈশা যে চিত্তকে সমাহিত করবেন, ধ্যান করবেন, সেটা বড় কথা নয়। আপনি যখন যেখানেই থাকেন, যে পরিবেশে থাকেন, হ্যাঁ, আপনি সজাগ থাকবেন যাতে লোভ দেশ মোহ তৃষ্ণা আসক্তের কোনো কর্ম নয়। এই সজাগ সচেতনতাই হচ্ছে এই সজাগ সচেতনতা থাকাটাই তো বুদ্ধের ধর্ম দর্শন। তাহলে পূজনীয় মহন্ত আমাদের ওই নির্দিষ্ট আসনে বসে যে ধ্যান, এটা কি প্রয়োজন নাই পূজনীয় মহন্ত? আপনি যখন নির্দিষ্ট আসন না, নির্দিষ্ট আসনে বসলেন ভালো, নির্দিষ্ট সেটা আপনি 1 ঘন্টা বসলেন 2-3 ঘন্টা বসলেন, সেটা তো ঠিক আছে। এর বাইরে আপনাকে হাঁটতে হইতেছে, খাইতে হইতেছে, পায়খানা প্রস্রাব করতে হইতেছে, স্নান করতে হইতেছে, এই কর্মর ভিতরে তো আপনাকে সজাগ সতর্ক থাকতে হবে, সেটা আমি বুঝাতে চাচ্ছি। বুঝছি মহন্ত। আমাদের ধন্যবাদ। উৎপন্ন হয়ে যায়, সেটা কি করা যায়? মানে এত কিছুর পরে যেটুকুন বলা হচ্ছে তার মধ্যে আমরা যথেষ্ট সচেতন থাকবার চেষ্টা করি, তবুও হঠাৎ হঠাৎ কোনো এরকম ব্যতিক্রম হলে ক্রোধ উৎপন্ন হয়। আর বেশিরভাগ ঘরে এবং বাইরে বাক্য একেবারে নেহাত যেটা দরকার সেটা বলবেন, না হলে চুপচাপ থাকবেন। তাইলে এটা একটা বেস্ট ওয়ে। তাইলে আপনার মানে কথাবার্তা হইলো না, এনার্জি লস হইলো না, এবং কথার দ্বারা কোনো ধরনের কর্ম হইলো না। সেটা এটা সজাগ থাকবেন, নিজেকে সংযম রাখবেন। আমি আপনি পূজনীয় মহন্ত আপনার অসুস্থতা কি অসুখ মানতে আপনার পূজনীয় মহন্ত? না, অসুখ মানে ওই যে চোখের আর কি, চোখ পরীক্ষা করলাম, চোখের অনেক পরীক্ষা করলাম। বয়স হলে সাধারণত হয়, চোখে পর্দা পরে তো, ছানি পরে তো, এটাই আর কি। এখন তো ডাক্তাররা বুঝছে না, এখন ডাক্তাররা হইলো কষানির মতো, মানে ডেলিভারি রুগী গেলে মানে নর্মাল ডেলিভারি না করিয়া মানে ছুরি বসাই দেবে। এই জন্য চোখের রোগী গেলেই তারা মানে আর মানে ইয়া করবে, অপারেশন করবে, লেন্স লাগাই দেবে। এটা হইলে একটা নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে গেছে গা। হ্যাঁ, তো আমি আমাদের এক বড়ুয়া ডাক্তার চিটাগাঙে, উনারা আই হসপিটালে দেখাইছিলাম, ওই ইয়ার ওইখানে চিটাগাং মেডিকেলের সামনে। ওরা আমার তো রেডি একটা ডেট দিয়ে দিছে, মানে অপারেশন লেন্স লাগানোর। না, পরে আমি ওই বড়ুয়া ডাক্তারের একটার কাছে খবর গেলাম, উনি খুব ভালো বিক্ষুদের ফিসও নেয় না, বলে যে বানতে একটু অপেক্ষা করে 3 মাস আপনি ড্রপ দেন, ভিটামিন ট্যাবলেট খান, 3 মাস পরে দেখা করবেন, তখন বোঝা যাবে। তো এখন মোটামুটি সানিটা মনে হয় একটু একটু ভালো লাগতেছে বলি ভাই, ইতিমধ্যে আমি হোমিওপ্যাথিক ওষুধ খাইতেছি সানির ব্যাপারে, একটু ইমপ্রুভ হচ্ছে বলে মনে হয় আর কি। আপনার সুস্থতা কামনায় পুণ্যের কাছে প্রার্থনা করছি। আমাদের শ্রদ্ধেয়া ওই রাঙামাটি দিদি কিছু বলতে চাচ্ছেন মনে হয়? পূজনীয় বন্ধু বন্দনা বলতে মঙ্গল হোক। ও আজকে তো রাঙ্গামাটির আরেক রানী আছে, রানী তো কথা বলে নাই এখনো, স্বপ্ন রানী।
বন্দনা বন্দনা বানতে বানতে মঙ্গল প্রথম মঙ্গল ধ্যানে বানতে আমি বলতেছি তো প্রথম ধ্যানে হুম? যখন বিতর্ক উৎপন্ন হয় বিতর্কটা কি অবিদ্যার কারণে হয়? এগুলা বিতর্ক, এগুলো হলো স্বভাব জ্ঞানের মধ্যে বিতর্ক, বিচার, প্রীতি, সুখ, একাগ্রতা এগুলো উঠবেই। কিন্তু আপনার কাজ কি, বিতর্ক যখন উঠতেছে আপনি সেটা যে মুহূর্তে যেটা হয় সে মুহূর্তে সেটা জানবেন। হ্যাঁ, বিতর্ক আসলো বিচার বিশ্লেষণ করা, দোষ গুণ করা, প্রীতি মানে আনন্দ ভাব, সুখ আসবে, এগুলা যখন যেটা হয় সেটার ভিতরে আপনি শুধু জানবেন, ওইটা নিয়ে পড়ে থাকবেন না। আনন্দ হয়েছে আনন্দ উপভোগ করবেন না, সুখ হয়েছে সুখের মধ্যে বুদ্ধিমান হবেন না। যখন যেরকম লাগে সেটা জানবেন, আপনার কাজ হচ্ছে শুধু জানা, যখন যেটা হয় সেটা জানা। ওইগুলা ধ্যানের অঙ্গ। বিতর্ক আসবে, বিচার আসবে, প্রীতি আসবে, সুখ আসবে, একাগ্রতা আসবে, উপেক্ষা আসবে। ভান্তে বানতে বিতর্ক actualটা কি? এটা হম অবিদ্যার কারণে হয় নাকি তো বলবো এমনি? ধ্যানের মধ্যে শোনেন, ধ্যানের মধ্যে এখানে ধ্যানে এই ধ্যানের বিতর্ক বিচার এগুলো আসবে। তাহলে অবিদ্যা, এখানে অবিদ্যা কোনটা, আপনি যে যখন যেটা আসতেছে সেটা না জানা, সেটা হচ্ছে অবিদ্যা। হুম ভান্তে বিতর্কটা অ্যাকচুয়াল কি? বিতর্কটা কি এটা জানতে হম চাচ্ছে। বিতর্ক জিনিসটা বিতর্ক মানে বিতর্ক হচ্ছে যে, অর্থাৎ যে জিনিসটা যেমন চোখের সাথে রূপের স্পর্শ হচ্ছে, কথা বুঝছেন? বা মনের আপনি তো চোখ বন্ধ, ধরেন চোখ বন্ধ ধ্যান করছে, বসছেন বিদর্শন ভাবনা, যে কোনো একটা বিষয় নিয়ে আপনার মনের ভিতরে উৎপন্ন হয়েছে, বা ছোটকালের যে কোনো ঘটনা আপনার মনের মধ্যে যেহেতু সেভ আছে, উৎপন্ন হয়েছে, আপনি সেটা নিয়ে আলাপ আলোচনা করতেছেন, দোষ গুণ বিচার করতেছেন, ভালো মন্দ বিচার বিশ্লেষণ করতেছেন। হ্যাঁ, এরকম উৎপন্ন হওয়া। বিচার মানে মীমাংসা, একটা সমাধানে আসা, এই আর কি। ঠিক আছে ভান্তে, বুঝলাম। সাধু সাধু সাধু। এখন ধন্যবাদ জ্ঞাপন করবেন ITSS পেজের উপদেষ্টা শ্রদ্ধেয় মৃদুল কান্তি সিংহ মহোদয়। দাদা বন্ধুদের জন্য আশীর্বাদ ভান্তে। ITSS এর ধর্ম বিষয়ক উপদেষ্টা আজকের প্রধান ধর্মালোচক ভান্তে। জুম লাইফে সংযুক্ত সকল সংঘ সমান সঙ্গে স্মরণে শ্রদ্ধা বন্দনা পূজা জ্ঞাপন করছি। মানব জীবনের দুঃখ মুক্তি পথ অনুসরণ করে যারা ধর্মীয় চেতনা নিজেদেরকে উদ্বুদ্ধ করতেছেন, প্রত্যেকের প্রতি ITSS এর পক্ষ থেকে শ্রদ্ধা অভিনন্দন জ্ঞাপন করছি। জন্ম যেমন দুর্লভ, স্বধর্মজনিত কুশল কর্মের মাধ্যমে চিত্ত পরিশুদ্ধ করাটা দুর্লভ। আজকে প্রধান ধর্মলোচক ভান্তে বিশদভাবে আমাদেরকে ধর্মদান দিয়েছেন, আমরা প্রত্যেকে অবগত হয়েছি। ভান্তে ITSS এর মধ্যে সংযুক্ত হওয়ার পর থেকে বুদ্ধের নির্দেশিত ধর্মানুশীলন অনুশীলনের মাধ্যমে যেভাবে আমরা নিজেরাই চিত্ত চেতনা পরিবর্তন করে উদ্বুদ্ধ হয়ে নিজেদের মধ্যে স্বধর্মজনিত কুশল কর্ম বীজ বপন করি, তার উপরে প্রত্যেকদিন ধর্মালোচনা দিয়ে থাকেন, তা সত্যি অতীব দুর্লভ। এখানে প্রত্যেক শ্রোতা মণ্ডলী নিজেদের ধর্মীয় চেতনা, নিজেদের জ্ঞান ও গৌরবের ধর্ম চেতনার অনুভূতি অনুশীলন প্রকাশ করেছেন। আমাদের প্রধান ধর্ম আলোচক ভান্তে বিশদভাবে তা ব্যাখ্যা দিয়ে ধর্ম জ্ঞানের মাধ্যমে তাদেরকে অনুরূপ অনুশীলন করার আহ্বান জানিয়েছেন। তাও বুদ্ধের নির্দেশিত ধর্ম প্রত্যেকে, যেমন এখন আমরা প্রতিদিন সংযুক্ততা হওয়ার যে ধর্মীয় জ্ঞান ও চেতনা আসে, যদি সংযুক্ত না হয় তাও নিজেদের মধ্যে প্রশ্নবিদ্ধ হয়। তদ্রূপ সব অনুশীলন নিজের বিচার বিশ্লেষণের মাধ্যমে যাতে আমরা নির্বাণ
প্রদেয় ধর্মকে অনুসরণ করতে পারি, তা প্রত্যেক দিন ভান্তে দেশনা দিয়ে থাকেন। সত্যি তা অতীব দুর্লভ। আমরা এই ধর্ম শ্রবণ জনিত কুশল কর্মের মধ্যে দানময়, শিলময়, ভাবনাময় পূর্ণ কুশল কর্ম অর্জন করেছি। আমি আমার জন্ম জন্মান্তরে সে পূর্ণ রাশি আজকের প্রধান ধর্মালোচক ভান্তে সহ দৃশ্যের উদ্দেশ্যে দান করছি। তা আমরা এইভাবেই সধর্ম শ্রবণ করব। নিজেরা কি কুশল কর্মের মাধ্যমে নিজেদের ধর্মীয় প্রভাব, বুদ্ধের অনুসরণীয় কর্মফলের উপর বিশ্বাস করতে সক্ষম হচ্ছে, তা আমরাই সঠিক সত্য ধর্ম অনুশীলন করব। এই শ্রদ্ধা অভিনন্দন জ্ঞাপন করে আবার প্রধান ধর্মালোচক ভান থেকে বন্দনা জানিয়ে প্রত্যেকে ধর্মীয় চেতনায় দুঃখ মুক্তির অনুসরণ হোক। সাধু 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 সাধু। এখন পূজনীয় ধর্মদর্শক ভান্তে জগতের সকল প্রাণীর উদ্দেশ্যে আশীর্বাদ প্রদান করবেন। আশীর্বাদ প্রদানের মাধ্যমে আজকের অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটবে। বন্দনা ভান্তে। আমি শেষান্তে আবারও জ্যোতি মহাজ্ঞানী বুদ্ধকে নতশির বন্দনা জানাচ্ছি। শ্রদ্ধেয় ষষ্ঠ সংগ্রাম থেকে নতশির বন্দনা জানাচ্ছি। পূজনীয় ভিক্ষু সংঘ উদ্দেশ্যে বন্দনা আছে এবং শেষ ITS এর পরিবার সবার প্রতি ধন্যবাদ, কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। এতক্ষণ যারা উপস্থিত তাদেরকে, আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ, কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। আমাদের প্রত্যেকটা মুহূর্ত আমাদের জীবন থেকে মাইনাস হয়ে যাচ্ছে। একদিন হয়তো আমাদের জীবন আসবে, কখন আসবে কার কখন জানি না। প্রত্যেকটা মুহূর্ত আমাদের এই মৃত্যুর জন্য তৈরি থাকতে হবে এবং এখন থেকে সজাগ সচেতন থাকতে হবে, যাতে কায়া বাক্য মানে কোনো যেন কুশল কর্ম না হয়, তার সময় যেন কুশল কর্ম সম্পাদন করতে পারি। ওই সুপূর্বাহ্ন সূত্রের 6 নম্বর কথায় যেভাবে বলছেন, দানং দদন্ত সদা শিলং রক্ষান্ত সভ্যদা ভাবনা বিরতা হন্ত, শ্রদ্ধা সহিত দান দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। বিশুদ্ধভাবে শিল রক্ষা করে বিরতিহীন ভাবে ভাবনা করার কথা বলা হয়েছে। বিরতিহীন ভাবে অর্থাৎ সবসময় যতক্ষণ চেতনা থাকবে, সজাগ সচেতন থাকতে হবে, যাতে কোনোভাবে যেন অকুশল কর্ম না হয় এবং সেটা বর্তমান মুহূর্ত থেকে নিয়ে থাকতে হবে। এটাই সবাই বর্তমান মুহূর্ত থেকে নিয়ে থাকবেন, যাতে কোনোভাবে যেন অকুশল কর্ম না হয়, লোভ দেশ মোহ তৃষ্ণা আসক্তির কারণে। সবসময় সজাগ সচেতন থাকবেন। দেহ মানে যখন যেটা সেটা জানার চেষ্টা করবেন। এই জানাটা বিদ্যা, না জানাটা অবিদ্যা। অবিদ্যা হচ্ছে আমাদের কর্মসৃষ্টি পুনর্জন্মের ক্ষেত্রে। তো এতক্ষণ পর্যন্ত ধর্মদান ধর্ম সঞ্জন্ত পুণ্যের প্রভাবে অশান্তি শান্তি সকল সমাধান করতেছে পুণ্য। এই পুণ্যের প্রভাবে জগতের সকল সুখী শান্তিতে বসত, দুঃখ থেকে মুক্ত, অশান্ত বিশ্ব শান্ত হোক, এই কামনা করে আজকের আলোচনা এখানে শেষ করলাম। সবাই ভালো থাকুন, সুখে থাকুন। শুভরাত্রি। সাধু সাধু সাধু। থেকে বন্দনা, উপস্থিত সবাইকে নমস্কার, শুভরাত্রি। শুভরাত্রি। আজকে আমাদের এখানে ভোটের ফলাফল হলো, মমতা চলে গেল। আপনি তো আসুন দিদি, অসুবিধা নেই। মমতা চলে গেল। আপনি আসুন দিদি আমাদের সাথে। মন খারাপ হয়ে গেছে ওই জন্য। আমাদের মমতা থাকলেই হলো, বাকি যেই মমতা চলে যাবে। হ্যাঁ, বড় দিদি থাকলে হলো আমাদের সাথে। ওইটা তো হলো ডুপ্লিকেট, আপনি হলেন অরিজিনাল। আমাদের অরিজিনাল, আমাদের বড় দিদি থাকলে হলো। সেটাই ভাবছি। নমস্কার দিদি। সেটাই ভাবছি, আমি না বিতাড়িত হয়ে যাই।